اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفیں اس رب کائنات کے نام جس نے اپنی کتاب اقدس میں استفہامیہ لہجے میں فرما دیا کہ وہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی دعا سنتا ہے اور مصیبتوں کو رفع کرتا ہے۔ بلا شک و شبہ وہی ایک ذات ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اور پھر کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جس کے صدقے واسطے اور وسیلے سے آدم و حوا کی دریا زاری کو قبولیت ملی، انبیاء کو نبوت ملی، اولیاء کو ولایت ملی اور انسانیت کو ہدایت ملی۔ الہام کی رمجھم کے بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ ایک بار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا، اب تلک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ عطا ہو بخشش ورنہ کہے گی یہ دنیا، بول پیاسے تجھے سمندر سے کیا ملا ہے۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، چپ چاپ کھڑا ہے۔ بارز حمد و ثنا اور حضور سرور کونین کہ حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم قابل سخت تعظیم رئیس مدرسہ جناب کیسر رشید گوندل صاحب، ممبران سکول کونسل کمیٹی، میرے ننھے منے پیارے پیارے بچوں، اور سب سے بڑھ کر انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، اگر لفظ پاکستان پر غور کیا جائے تو یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، مرکب لفظ ہے، مفرد لفظ نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ستان کے لاحقے کے ساتھ یہ لفظ ہے۔ اور پاک کا مطلب عربی میں اگر کیا جائے تو طیبہ بنتا ہے، اور ستان کا ترجمہ اگر عربی میں کیا جائے تو مدینہ بنتا ہے۔ تو پاکستان کا ایک ترجمہ مدینہ طیبہ بھی بنتا ہے۔ پاکستان دنیا میں مدینہ طیبہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنی ہے، اور غیر مسلم ممالک میں سے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو یہودیت کے نظریے پر بنا ہے۔ سامعین کرام، پاکستان بنانے کے لیے جو اساس کے طور پر جو نظریہ اس کی بنیاد بنا، جو اساس بنا، وہ تھا لکم دینکم ولی دین۔ پہلے تحریک پاکستان میں جو مشکلات پیش آئیں ان میں سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ نظریات کا فرق تھا، علماء میں اختلاف تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ جو قومیت ہے اس کی بنیاد سرحدوں پر ہے، اس کی بنیاد سرحدوں پر ہے کہ ایک سا
کے اندر پائی جانے والی تمام قومیں جو ہے وہ ایک قومیت بناتی ہیں، اور دوسرے علماء جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ قومیت مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے، قومیت مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی پہلے پیر وطنیت کے قائل تھے، یہ بھی پہلے پیر وطنیت کے قائل تھے۔ اگر ان کی شاعری کو اٹھا کے پڑھا جائے تو پہلے پیر اس نظریے کا پرچار کرتے نظر آئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ پھر انہوں نے مجدد الافسانی کے مکتوبات کو پڑھا اور اپنے سابقہ موقف کی طرف رجوع کیا، اپنا نظریہ تبدیل کیا، اور پھر فرمایا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ دوستوں نے تبدیلی کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ وہ اقبال دفن ہو گیا ہے، اب نئے اقبال نے جنم لیا ہے، اور میں نے مجدد الافسانی کے مکتوبات کو پڑھا اور پھر اپنے نظریے کو تبدیل کیا ہے۔ تو بعض علماء کے ساتھ مکالمہ بازی رہی، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ رہا، تکرار رہا، تو ان میں محمد حسین ٹانڈوی کے ساتھ ان کا مباحثہ کافی مشہور رہا، جس میں محمد حسین ٹانڈوی جو وطنیت کے قائل تھے ان سے انہوں نے تکرار کیا اور اپنے دلائل دیے، اور دلائل دینے میں ایک بہت ہی پائیدار قسم کی دلیل دی، اور فرمایا کہ اگر قومیت کا تصور وطنیت پر ہوتا تو پھر ابو لہب کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، پھر ابو لہب کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ نسل ایک تھی، قوم ایک تھی، ملک ایک تھا، ریاست ایک تھی، سگا چچا ہے، رشتہ دار بھی ہے، پھر بھی اسے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین۔ اور اس کے مقابلے میں اگر سلمان فارسی کو دیکھا جائے تو وہ فارس سے آیا ہوا نوجوان، نہ نسل ایک، نہ ملک ایک، نہ ریاست ایک، نہ زبان ایک، لیکن پھر بھی کہا مسلمانوں سن لو لوگوں، یہ سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر کا باشندہ ہے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قومیت کا تصور مذہب پر ہے، یہ وطن کی سرحدیں قومیت کا تعین نہیں کرتی۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، اور انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تبدیل کیا، انہیں سمجھایا، اور پھر 1935 کے پشاور کے جلسے میں وہ فرما رہے تھے کہ مسلمان اور ہندو ان کی راہیں جدا ہیں، یہ الگ قومیں ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں گزارا نہیں ہے۔ تو ایک ہندو صحافی اٹھ کھڑا ہوا، تو ہندو صحافی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، انتشار کرنے کی باتیں، انتشار پھیلاتے ہیں، تقسیم کی باتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اتحاد کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں۔ تو اللہ پاک نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، آپ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد تقریر آگے بڑھائی، پھر ایک پانی کا گلاس ملوایا، تو پانی 2 گھونٹ پی کر وہ گلاس رکھ دیا، اور اس ہندو صحافی کی طرف اشارہ کیا کہ آؤ یہ پانی پی لو، آپ کا مزاج ذرا گرم ہو گیا ہے تو یہ ذرا پانی پی لو۔ تو اس نے کہا کہ نہ ایک مسئلے کا جھوٹا اور وہ بھی میں پیوں، میں نہیں پی سکتا۔ تو پھر آپ نے اسی مجمع میں سے ترکی نسل ایک نوجوان اسے اشارہ کیا کہ بھائی تم ہو اور یہ پانی پی لو۔ وہ نوجوان اٹھا، آیا، گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ کر کے سارا پی گیا۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے صحابی دیکھ، یہ وجہ ہے کہ میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں ہے، یہ شخص ترکی نسل ہے، یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ہماری قومیت ایک ہے، یہ بھی مسلمان ہے، میرا گزارا اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ قائد اعظم نے اس مثال کے ساتھ لکم دینکم ولی دین کی تفسیر، عملی تفسیر فرما دی، اور پھر بے شمار قربانیوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔ کم و بیش 10 لاکھ مسلمان شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ یہ گرداسپ اور امرتسر کے رستے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں ڈالنے کی گنجائش ہو، ہر کنواں لاشوں سے اٹا ہوا تھا۔ سکھوں نے بڑے مظالم اٹھائے، بڑی قربانیاں مسلمانوں نے دی، اور بڑی مشکل کے ساتھ اسے مادے وجود میں لایا گیا۔ کچھ برس پہلے
ایک سپاہی کشمیر کے راستے سے غلطی کے ساتھ بارڈر کراس کر گیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے بند کر لیا کمرے میں. سکھ لوگ تھے. تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں رات کا پچھلا پہر تھا, ایک کمرے میں بند تھا, تو سایہ سا نظر آیا مجھے, سایہ سا نظر آیا. میں تھوڑا سا کانشیس ہو گیا کہ کیا ہے. تو اسی دیر میں دیکھا کہ ایک کھڑکی کے سامنے ایک بڑھیا لگاتار حقارت اور نفرت سے مجھے گھور رہی تھی, حقارت اور نفرت کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی. تو میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے کھڑکی کے پاس چلا گیا اور بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہے, آپ اتنی نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں, ماجرا کیا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو. تو فوجی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ میں اسمگلر نہیں, فوجی ہوں, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا ہے؟ تم نے جو مظالم اٹھائے ہیں وہ تاریخ گواہ ہے, ان کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی, کوئی نظیر نہیں ملتی ان مظالم کی. آپ لوگوں نے کدھر پاکستان بنایا ہے؟ وہ سکھ ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کو چھینتے, قربان کی نیزے پہ چڑھاتے اور زمین پہ پٹک کے مارتے, بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی, اور پھر مرتے بھی مائیں کہتی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ آپ نے تو نہیں بنایا. تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا جہاں اتنے لوگ شہید ہوئے, اتنے مظالم کا شکار ہوئے, اتنے بچے یتیم ہوئے, وہیں پہ بہت سی عورتیں ان سکھوں کے ہاتھ لگ گئیں, اور ان بدنصیب عورتوں میں سے ایک عورت میں بھی ہوں. آج میں ان کے بچوں کی ماں ہوں, آج میں ان کے بچوں کی ماں ہوں. اگر تمہارا کسی طرح سے چھٹکارا ہو جائے, تم چھٹ کے پاکستان چلے جاؤ, تو میرا ایک میسج اور پیغام وہاں پہ لازمی دینا, لوگوں کو بتانا کہ اس پاکستان کے ساتھ بددیانتی نہ کریں, اس کے ساتھ ظلم نہ کریں, اسمگلنگ نہ کریں, کوئی غیر قانونی کام نہ کریں. یہ بڑا مقدس ملک ہے. میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے میں پاکستان کا نام لے کر دم کرتی ہوں, اللہ شفا دے دیتا ہے. لال لوال قربانیوں کا ایک عظیم سلسلہ جس کے نتیجے میں پاکستان بنا. خدا کا ذکر ہوا تو یہاں پہ میں ایک بندہ خدا کا ذکر کرنا چاہوں گا. سرور کونین کا ذکر ہوا تو میں سرور کونین کے ایک امتی کا ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو میں ان کے ایک پیروکار کا ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو میں ان کے ایک مرد کلندر, مرد مومن کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہاں جی, آپ لوگ سمجھ گئے ہیں میری مراد جناب سینئر ہیڈ ماسٹر کیسر بشیر گوگل صاحب ہے. یہ درویش صرف شخصیت جب سے یہاں تشریف لائے, یہ جاگلی کے گرد و نواح کا انہوں نے رتبہ بدل دیا ہے, مقام بدل دیا ہے, قدر و قیمت بدل دی ہے, ہمارے اعمال بدل کے رکھ دیے ہیں, ہماری نسلوں کو سنبھال کے رکھ دیا ہے. دیکھ لیں ادارے بے شمار ہیں ضلع راولپنڈی میں, لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ ادارہ, آپ لوگوں کا یہ ادارہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں تیسرے نمبر پر آیا ہے. اور سیکٹری پنجاب جو کہ وارننگ ہی بھیجتے تھے, آج دن تک میں نے اسکولوں میں وارننگ آتی دیکھی ہیں, یہ کر دی نہیں تو یہ ہو جائے گا, یہ کر دیا ہے تو ایسا ہو جائے گا. پہلی بار میں نے ایک تاریخی سرٹیفکیٹ دیکھا ہے جو سیکٹری پنجاب نے ہمارے سینئر ایڈمنسٹریٹر صاحب جناب کیسر بشیر گوگل صاحب کے نام لکھا ہے, تو دل کو بڑی تسلی ہوئی. یہ ان کی قابلیت ہے, اہلیت ہے, ان کی محبت ہے, ان کا انداز ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی ساتھ لیا,
स्कूल काउंसिल के मेंबर्स को साथ लिया, स्टाफ को साथ लिया, बच्चों को लिया और आपको भी साथ रखा, कम्युनिटी को, और एक टीम वर्क के तौर पर आगे बढ़े और जिसका नतीजा आपके आज सामने है कि हम डिस्ट्रिक्ट में एक नुमाया पोजीशन पर चले गए हैं। और इंशाअल्लाह अजीज मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम मजीद तरक्की के मनाज़र तय करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हम में इत्तफाक, इत्तेहाद और सलूक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समीर मोहतरम, प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ मैं अपने मेहमान को दावत देने से पहले हाई स्कूल जाती पर एक मुख्तसर सी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ। समीर मोहतरम, इस साल मैट्रिक के इम्तहान में 10वीं जमात के इम्तहान में 173 बच्चे हमारे अपील हुए और 169 बच्चे जो हैं वो फुल पास हुए। गिरदोनवाब स्कूलों में 10वीं जमात में इतनी बड़ी तादाद के लिहाज से कोई स्कूल न था और उन 169 में से 100 बच्चे जो है उनकी फर्स्ट डिवीजन। इसके बाद 26 बच्चों की ए ग्रेड है। ए ग्रेड का मतलब 850 से ऊपर नंबर है, 800 और पहली दफा 900 से ऊपर नंबर वाले हमारे पास A+ वाले 7 बच्चे हैं, 900 से ऊपर। और जो बच्चा हमारा टॉप स्कोरर रहा है, मैं सोच रहा हूँ बड़ी देर से कि आज की ये जो महफिल है ये जाति वाले बार बार नजर दिखाई देते हैं। तो जो हमारा टॉप स्कोरर है वो भी जाति से है, 992 नंबर। अब बात करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल 20 में बॉयज स्कूलों में हमारा तीसरा नंबर है। सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने, डीओ साहब ने, ईओ साहब ने हमें अप्रिसिएशन लेटर लिखे हैं। और जब से मोहतरम कैंसर बशीर गवर्नमेंट साहब स्कूल में आए हैं तो इन्होंने पूछा कि स्कूल का सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने आयशा से कहा कि स्कूल का सबसे बड़ा जो मसला है स्कूल का 7 सालों में मैंने देखा है वो डिसिप्लिन। यहाँ स्कूल में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों में वो सेंस नहीं है, वो मामलात नहीं है। मैं हैरानगी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इतने ऐसे तरीके से इन्होंने उस मसले को खत्म किया कि मैं भी सोचता रह गया कि यार अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं शायद करना बिल्कुल नामो निशान हटा दिया लड़ाई झगड़े। उसके बाद स्कूल में कमेटियां बना दी। ये आपके सामने हाथ सजा हुआ है, इसके नीचे कालीन बिछी हुई है, इसका एक इंचार्ज है, बज़्म अदब का एक अलग इंचार्ज है। डिसिप्लिन कमेटी जो स्कूल को बच्चों को गेट पर चेक करती है, बाल बड़े हुए हैं तो स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, यूनिफॉर्म खराब है तो अंदर नहीं आ सकते, बैग में किताबें कम है तो अंदर नहीं आ सकते। गेट पे सुबह 8 बजे जो डिसिप्लिन कमेटी हमारी है उसके इंचार्ज सिकंदर साहब हमारे यहाँ पे कहीं मौजूद होंगे, अगर मौजूद हैं तो खड़े होने दीजिए। देखने का जनरल है। ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके साथ सुबह गेट पे खड़े हो जाते हैं और बच्चों को चेक करके सारे मामला में फिर अंदर भेजते हैं। ये स्कूल के डिसिप्लिन पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और इस दफा मैंने सुना स्कूल की रवायत थी कि जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की तो छुट्टियों वाले दिन लड़ाई
मामले पर उसको स्कूल में नहीं रखा जाएगा, उसको खारिज कर दिया। किसी भी मामले स्कूल का नाम बदनाम होता है तो वो बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता, पढ़ाई बाद में होती है, डिसिप्लिन फर्स्ट रखा। तो बहरहाल हर मामले पर एक कमेटी बनाई गई है और उसका ज़िम्मेदार जो है वो जवाबदेह है। और सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला का फजल है इस जाति की ज़मीन पर। मैं दुलताला में भी रहा हूँ 2009 में। दुलताला और जाति में ज़मीन आसमान का फर्क। बात क्या है, यहाँ पर जो स्टाफ मेंबरान हैं एक मेज पर चाय पीते हैं, इत्तेफाक हाल है, जो गलत जाता है उसको सारे बुरा भला कहते हैं कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, और अगर कोई बात हो भी जाए तो उसके बाद साहब फिर एक मेज पर। इस दफा हम सब ने मिलकर प्लान किया कि यार ये प्राइवेट इदारे, हम इतने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, तो ये जाति और बेगरवा के लोग हमारी तरफ क्यों नहीं रोक करते? ये 2,000 फीसें देने को तैयार हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे? तो हमने फौजी फाउंडेशन के सिस्टम को स्टडी किया। मैं वहाँ का भी टीचर हूँ, यहाँ 5 टीचर ऐसे हैं फौजी फाउंडेशन में। उनका सारा जो निज़ाम तालीम में हमने लॉन्च किया और बदकिस्मती से मरदमशुमारी हमारी ड्यूटियाँ लगी। मैं आपको बताऊँ हैरानगी के साथ 5 टीचर हमारे सर्कल सुपरवाइजर की ड्यूटी कर रहे थे, जिनका काम था कि सिर्फ फील्ड में देखना है हो गया है, उनकी ड्यूटी नहीं थी, लिखने पढ़ने की ड्यूटी नहीं थी। हम सब ने ये फैसला किया आर्मी के साथ, उनको हमने आर्मी वालों के साथ कमिटमेंट की कि यार आप हमारे साथ तामील करो, हम आपके साथ करेंगे। हम सुबह पहले स्कूल आते रहे हैं और जो टीचर नहीं थे उनकी जगह भी 8 पीरियड लगा के 1:30 बजे फील्ड में जाते रहे हैं। वो जो सिस्टम हमने लॉन्च किया था उसको हमने डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसके बावजूद मैंने कैप्टन साहब ने कहा, मेरे सामने बैठे हैं कि सर मज़ा नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा यार तुम ही बताओ मज़ा कैसे आया। इन्होंने कहा यार देखो, इन्होंने मुझे कैसे किया कि यार देखो डिसिप्लिन का इश्यू हो गया, इन्होंने कहा जी एडमिशन का प्रॉब्लम था, बच्चे एडमिशन नहीं होते। इस इलाके की तारीख में सबसे बड़ा एडमिशन 260 एडमिशन इस दफा हुआ है स्कूल में, 260। और 173 की तादाद को हम रो रहे थे कि यार 10 से 173 की नई कहाँ से आएगी। मेरा ख्याल है 169 इंटर की है और 7-8 पेंडिंग है, 173 से बढ़ गई। नई जो क्लास हमारी 90 से ज़्यादा एडमिशन हमारे 9th क्लास से हो गए और प्राइमरी में 50 एडमिशन हुए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम खुलूस नियत के साथ बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ चले हुए हैं। जो हमारा काम है हम उसके ऊपर बिल्कुल उसके ज़िम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। आप लोगों का काम हमारे साथ चलता है। मैं सिर्फ आपके सामने आइशपुर जाति के उस्ताद इकराम पर एक नज़र डालूंगा और उसके बाद मैं अपने मेहमान को दावत दूंगा। आदरणीय मोहतरम रईस मदरसा में असद बशीर दौलत साहब तालीमी लिहाज से MA M.Ed हैं। अब्दुल जफर साहब सीनियर टीचर स्कूल के MA M.Ed। मोहम्मद इम्तियाज साहब BSc M.Ed। चौधरी जफर अली साहब MA M.Ed। तंजीला रहमान साहब MA इंग्लिश M.Ed। सैयद फरद अब्बास साहब BA B.Ed। अदनान अशरफ साहब BSc M.Ed। गुलाम नियाज MSc M.Ed। चौधरी गुलाम मुजतबा तारफ साहब MA M.Ed। अरफान महमूद साहब MA M.Ed। सिकंदर महमूद साहब ड्राइंग टीचर। तारिक महमूद साहब MA M.Ed। सुल्तान महमूद साहब MA M.Ed। अब्दुल कदूस साहब MA M.Ed। आसिम उस्ताद साहब BSc MSc का भी रिजल्ट किया है, MSc की कंप्लीट हो गया है। B.Ed। चौधरी नवीद साहब BA M.Ed। मोहम्मद उमैर साहब BSc M.Ed। एहसन महमूद साहब MSc क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी M.Ed। नाज़िमा नज़ीर साहिबा MA M.Ed। सिद्रा मतलूब साहिबा M.Phil बायोलॉजी। तमीना नज़ीर साहिबा MA इंग्लिश M.Ed। किरण बल्कीस MA उर्दू। अंजम अशफाक MA फिजिकल इंस्ट्रक्टर। मतलूब हुसैन साहब BSc B.Ed M.A। जाज़ेब इश्तियाक MSc B.Ed।
सादिया इलम MA एमएड, शबाना सदीक MA एमएड, उम्मे सलमा MA इंग्लिश एमएड। ये उसके बाद अभी जो शाइस्ता खान MA BEd और मोहम्मद इस्माइल जो हमारे DT थे वो दोबारा हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। इंशाल्लाह प्राइमरी सेक्टर में हमारा साथ देंगे। ये स्कूलों में जाते रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों के हवाले से रिसोर्स पर्सन थे, MSc MPhil कर रहे हैं MAd। ये स्टाफ की तरीबी जो सूरत-ए-हाल है और अभी जो फ्रेश रिक्वायरमेंट हुई है, इनमें हमारे पास एक बिलाल साहब MSc MAd एक और बंदे आए हैं, उनकी ये हमारे स्कूल की जो स्टाफ है इस वक्त जो मौजूद है। और मेरा जो घर है जी वो जो बिलाल है, मेरे सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल चलती है, वो लड़ाली वाले मुझे बार बार कह चुके हैं यार घर में आ जाओ। तो मैं भी कहता हूँ कि जो मजा मुझे जाती स्कूल में आ रहा है वो वहाँ नहीं, तो मैं नहीं चले जाना है। तो सबसे जो आखिरी बात वो ये है कि जब मैं यहाँ के उस्ताद के साथ बैठता हूँ तो साथ वाले की तरफ नजर चढ़ाता हूँ तो महसूस करता हूँ कि यार मुझसे आती है तलीम के मामले। इधर जब देखता हूँ तो महसूस होता है ये बंदा थोड़ा और है। तो यहाँ लोगों से कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। तो आप लोगों की का ताउन होना चाहिए। इंशाअल्लाह हम इस स्कूल को एक मिसाली स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अपने मेहमान की जानिब। इसके दरमियान में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा जी, इस स्कूल को बेहतर बनाने में डोनर हज़रात जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जादरी से, नाम को मैं सईद साहब, और इसी तरह एक स्कूल के स्टूडेंट हैं वो कनाडा में शायद होते हैं, और साजिद साहब, और इसी तरह एक मास्टर शकील साहब अमेरिका में होते हैं। इसी तरह रतियाज में एक दो बंदे हैं। इन लोगों ने इंटरनेट पर जब हमारी स्कूल की साइट की तस्वीरें देखी तो वहाँ बाहर से कहा कि देवता हम स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम स्कूल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो कम बेश मुझे अंदाजा एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा रुपया इन्होंने डोनेशन में भेजा है। और 122 तलबा को यूनिफॉर्म, 140 तलबा को यूनिफॉर्म और किताबें और कापियाँ जो है वो इन लोगों ने दी हैं। अभी भी हमारे पास फंड मौजूद है। तो ये इन लोगों को मैं बिल्कुल पेश करता हूँ कि आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो काबिलियत है, अब मैं अपने मेहमान की तरफ आज की इस बद्र की मुनासबत से मैं अपने मेहमान को बुलाना चाहता हूँ कि वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में आपको पैगाम दें। उन्हें बुलाने से पहले मैं उनकी सोच, फिक्र और आप लोगों तक उनके पैगाम की थोड़ी सी अक्कासी करूँगा। उनका नारा है, अपने ख्यालात मुझे सौंप कर तो देखो, अमानत में खयानत करूँ तो कहना, किताब के बुराक जरा उलट कर तो देखो, मेरा माजी है जवानों की दास्तां। बात हो तालीमी मैदान की या इलाकाई स्कूल का मामला हो या गाँव का मामला हो, हर मैदान में हमने उन्हें आगे पाया। आपकी मजबूत तालीम में दो शहीदों की तस्वीर के अहबाब फजंदे बुटवार स्कूल काउंसिल के मेंबर मैं इस्तकबाल करता हूँ चौधरी बिलाल शीख साहब को वो स्टेज पे आए और जश्न आज़ादी के मौका से बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हेडमास्टर साहब, असातिज़ा किराम,
معززین علاقہ، پیرنٹس، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا دن ایک انتہائی برکت والا دن، جس دن ہم آزاد ہوئے۔ یہ ایک لمبا، قدیم، طویل سفر جو کہ بے پناہ مشکلوں، تکلیفوں سے سر ہوا، ادھورا رہ گیا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ ادھورا رہ گیا۔ ادھورا اس لیے رہ گیا کہ ہم منزل پہ تو پہنچے، لیکن جو ہم بنانا چاہتے تھے وہ بن نہ سکا۔ میں سوچتا رہا جب یہ بچے تقریریں کر رہے تھے، تو جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہے، وہ سب تو ان بچوں نے کہہ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ سوجھ بوجھ دے، اتنی عقل دے، وہ شعور دے کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھ سکیں، ان پہ عمل کریں اور اپنے ملک کے حالات کو بدل سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے۔ اس جرم میں، یہ لوگوں کا شعور اجاگر کرنے میں یہ جو کوتاہی ہوئی، اس جرم میں اساتذہ کرام، سیاسی لیڈران اور دینی رہنما، یہ تینوں شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے رستے میں رکاوٹیں اور سپیڈ بریکر کھڑے کیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، میں آج بہت خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا۔ آپ جو کہتے تھے، میں یہی سمجھتا تھا، جب آپ لینے آئے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بھی جس طرح ہم سیاستدان نعرے مارتے ہیں، ویسے ہی آپ کا بھی نعرہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہونا ہونا ہم کرنا ہم نے بھی نہیں ہے، کرنا آپ نے بھی نہیں۔ میں یہی سمجھتا تھا، لیکن میں داد دیتا ہوں آپ کے حوصلے کی، آپ کے جذبے کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا، جس ٹیم نے وہ ماحول اور وہ موقع آپ کو دیا کہ آپ وہ کام کر سکے، جس کی وجہ سے آج میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسکول وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، بدل گیا۔ آج یہ ٹیچرز وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے، وہ تنخواہ لینی اور باہر کچھ اور کرنا، بچوں کو خالی ڈنڈے مارنا ڈسپلن کے نام پہ، اور تعلیم رٹے کے نام پہ چلانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا اور اس ٹیم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کارنامے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کو فوراً نہیں ملنا، یہ آپ کو آج سے 20 سال، 25 سال، 30 سال کے بعد پتہ چلے گا، جب وہ چھپر والا جو لڑکا ہے، وہ جب وہ تعلیم حاصل کر کے کسی اسٹیج پہ پہنچے گا، اور جب فخر سے کہے گا کہ نہیں، میرے ٹیچر یہ تھے، میرا اسکول یہ تھا جہاں سے میں نے پڑھا ہے، اور یہ میں نے اچیو کیا ہے، اور وہ کہیں کسی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہے گا، اس وقت جب آپ یہ سنیں گے یا آپ کے کلیگز کے ہی سنیں گے، تو ان کے سینے فخر سے پھول جائیں گے۔ یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے کہ ہم نے وہ اچیو کر لیا، وہ حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے یہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے تھوڑا، میں بھی تعلیم کے بارے میں اردو اس مقصد میں تھوڑا سا سیاسی بھی ہوں، تو تھوڑا سا یہ آپ نے محسوس کیا، یہ میں مہمانوں سے دکھاتا ہوں کہ جب کسی ادارے کا سربراہ تبدیل ہوتا ہے، کوئی سیدھے راستے والا انسان سامنے آتا ہے، تو اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی جو پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن کے یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے اساتذہ کا ہاتھ ضرور ہے، لیکن اس
اس نے خود بہت محنت کی ہے، یہ بہت کڑے وقت سے گزر کے یہ بنا ہے۔ یہاں پر میں بے شمار اور لڑکے دیکھ رہا ہوں جو انہی کے بھائی بھی ہیں یہاں پر، جو اپنی محنت سے اپنے بل بوتے پہ بنے ہیں۔ ان کو اگر ادارے اس طرح سپورٹ کرتے جس طرح ابھی آپ نے یہ بنیاد رکھی ہے، تو شاید یہ کچھ 10 قدم اس دوڑ میں مزید آگے اور مزید تیز جاتے۔ یہ موقع ہے، یہ وہ پنیری ہے، یہ وہ پنیری ہے جس نے کل بڑا ہو کے تناور درخت بننا ہے، انہوں نے پھل دینا ہے۔ ہم نے انہی کو نظر انداز کر دیا۔ انہی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج جب بات ہوتی ہے قائد اعظم کی تو سمجھ نہیں آتا وہ کون تھا، وہ کیا کیا اس نے۔ اقبال کے فلسفے کی بات ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی، کیا یہ اوپر سے گزر جاتی ہے وہ کیا فلسفہ تھا۔ اقبال تو ہمارا تھا، وہ جرمنی میں اس کے نام کی سڑکیں ہیں جہاں اس نے خالی پڑھا ہے، جرمنی میں۔ وہ تو فارسی والا تھا، وہ تو جرمن نہیں بول رہا تھا، لیکن ہم سمجھے ہی نہیں، ہم نے وہ پڑھا ہی نہیں، تعلیم نہیں حاصل کی۔ ہم تو رٹا لگاتے رہے، ٹیسٹ پیپرز میں پھرتے رہے، ماسٹروں نے بتا دیا کہ یہ جناب یہ امتحان میں نے یہ 5 سوال یاد کر لو تو پاس ہو گئے۔ اب تو 5 سوال وہی پیپر والے پڑھ کے گئے، ان کو تو باقی کتاب کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کیا کیا مواد تھا۔ یہ آپ نے شروع کیا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ رٹا نہیں لگوائیں گے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہ تعلیم ہے جس سے ہم محروم رہے۔ میری بنیاد اسی اسکول سے، یہیں پہ پڑھا، یہیں پہ مارے کھائیں، یہیں پہ نقلیں لگائیں۔ سچ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا وہ حاصل تھا، کیا کہتے ہیں، مقام، کہ میں چودھری صاحب کا بیٹا تھا تو ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے اسپیشل نقل لگوایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ پیپر میں بتا دیا کہ یہ سوال آنے تم پہلے یاد کریں گے، مجھ سے وہ بھی نہ ہوا۔ تو جب پیپر لکھ رہا تھا تو آئے ہوئے اتنے غصے میں تھے، اللہ جنت سے میرا فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تو دسیا تھا پھر بھی لکھ رہا۔ انہوں نے کہا یار پیپر سب کٹیا ہوں، وہ پیپر میرا لے کے گئے، انہوں نے خود میرا پیپر حل کیا، تب میں پاس ہوا۔ جب میں یہاں سے میٹرک کر کے فارغ ہو کے چلا گیا تو اتفاق سے مجھے فوج میں کمیشن مل گیا۔ اس وقت آدمی نے اسکیم شروع کی تھی کہ میٹرک کے بعد ہی افسر وہ لے لیتے تھے۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو میرے گھر والوں کو بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ پٹواری صحیح سے نہیں سمجھ سکتا، انگلش میڈیم میں کیسے پڑھے گا۔ آپ یقین کرو، میں ان اساتذہ کرام اگر زندہ ہے تو ان کے لیے دعا کروں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر خوشی نصیب کرے۔ انہوں نے 3 مہینے کے اندر، میرے ایک استاد نے مجھے صرف 4 ہفتے کے اندر پڑھا کے اس قابل بنا دیا کہ میں نے انگلش میڈیم میں اور اکنامکس، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہوتی ہے، اکنامکس میں میں نے 2nd ڈویژن میں میں نے FA کر لیا وہاں سے۔ اور ہر دفعہ میں امپروو ہوتا گیا، ہر دفعہ میرا ہر ٹرم پہ میرا قدم آگے جاتا تھا۔ وہ کیا تھا میرے ساتھ یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا، ہم سب کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے پاس 3-4 بہت لائق لڑکے تھے جن میں سے 3 ضائع ہو گئے، پڑھ نہ سکے، جب کہیں جا نہیں سکے، ان کو موقع نہیں ملا تو ضائع ہو گئے۔ اگر ان کو موقع ملتا تو شروع کی پتہ نہیں کیا کیا خدمت کرتے، جن میں سے مطلب کچھ جن کو تھوڑا بہت چانس زندگی نے دیا، جیسے ریڈسکر صاحب ہیں، پرنسپل دو طالب والے، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، ان سے بھی موقع چھن گیا تھا، ان سے بھی موقع چھن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ موقع دیا۔ میرا یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے اساتذہ کرام کے لیے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو عام آدمی ہے وہ گناہ کرے گا، اس کو سزا ملے گی اپنی اس کارکردگی کی، اس گناہ کی جو اس نے کیا ہے، اس کی شاید اگر
100 डंडे हैं या 100 कोड़े पड़े तो 100 कोड़े खा के फायदा हो जाएगा। आप जानते हैं आपके जिम्मे क्या है? अगर आप कोताही करेंगे तो वो कोड़े ज़रबे हजारों हैं, ज़रबे लाखों हैं, क्योंकि जिस बच्चे को भी तालीम देना आपका फर्ज था और आपने उसमें कोताही की, तो आप जाने के ये दुनिया क्या, उधर का सौदा फिर क्या होगा। और दूसरी तरफ ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सा मौका दे दिया कि अगर एक बच्चे की भी तालीम सही हो जाए तो जब तक वो तालीम सीना बसीना चलती रहेगी, आपको क़यामत तक उस शहर तक उसका सिला मिलता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये उस्ताद को असल है। आप जानते हैं हमारे आका नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो एक तरफ जिक्र की महफिल चल रही थी और दूसरी तरफ तालीम की चल रही। सुना पड़ा आपने? तो वो तालीम की महफिल में जाके बैठ गए। उस महफिल में बैठे वो चीज क्या जाहिर करती है? हजरत अली का फरमान क्या है? वो क्या कहते हैं कि कहां जाओ इल्म के लिए? अपने आप को किस चीज का दरवाजा कहा? उनको क्या कहा गया? इल्म। जब हमारा दीन हमें कहता है कि इतनी बड़ी चीज है, तो फिर हम क्यों ना समझे और हमें कोई क्यों ना समझने दे। ये मैं आज बहुत, मेरा सीना बहुत खुला हुआ है। आप यकीन करें कि इससे पहले मुझे इस तरह फख्र अपने जाती स्कूल पे नहीं हुआ जिस तरह के मैं आज महसूस कर रहा हूं। एक खास बात और भी कह रही, वो एक मेले में एक दफा का वाक़या है कि वहां पर कुछ लोग जमींदार जट बैठे हुए थे, तो चकवाल का वाक़या है। तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ गांव के लोग इकट्ठे होकर बैठ गए, तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक साहब ने एक बंदे को बुलाया, उसने कहा चल मैंने गल सुनी। तो वो जो बाकी थे ना, उन्होंने उसकी तरफ उसकी शक्ल देखी और हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार तुसा उठ हो जाओ। और क्यों? उन्होंने कहा छोटा चेयरमैन ही है, ज्यादा बंदे किए जो सो मजाक उड़ाया उसका। आज मुझे फख्र है कि मैं जातली का चेयरमैन, मैं स्टूडेंट काउंसिल का चेयरमैन, जिधर इदारे ऐसे हैं और जहां पे असातिज़ा ऐसे हैं, जहां पे लोग ऐसे हैं। ये बैठे हुए हैं जो यहां पे पढ़ा रहे, वो किधर गए? बाकी के हमारे हैं। ये हमारे लिए फख्र है। ये कोई महसूस करे तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला आपके इदारे को तरक्कियां दे, ये मजीद बढ़े और इसमें बहुत से फलदार दरख्त पैदा हों, ऐसी पनीरियां मजीद लगती रहे जो इस मुल्क की तरक्की का बायस बने। आप जानते हैं ये जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, ये मादरे मिल्लत है। आपको पता है हम जाहिलों ने इनके साथ क्या किया? ये इलेक्शन लड़ी तो हमने इनको वोट नहीं दिया, हमने डिक्टेटरों को वोट दी। जब ये गुजर गई दुनिया से तो हमें पता चला हो ये तो मादरे मिल्लत थी, ये तो कायदे-ए-आज़म की बहन थी, ये हमने क्या कर दिया। लेकिन वक्त गुजर गया, अब हमने वक्त नहीं गुजरने देना। इस वक्त को काबू करना है, अपने मुनासिब और सीधे फैसले करने हैं जिनसे इस मुल्क की बुनियादें मजबूत हों, न कि वो जहर खुर्दा लोग जो इसकी जड़ों में जहर भरते हैं। और जो बच्चे कह रहे थे, आप जानते हैं साहबा ने तकरीरें लिख के दी, और ये जो बच्चे कह रहे थे, टीचर्स भी जो कह रहे थे, करप्शन का जिक्र कर रहे थे। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जुर्म, हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो अजाब इस वक्त मुसल्लत है, वो करप्शन का है। इस मुल्क में अगर 100 रुपए हमारा खजाना है तो उसमें से 99 रुपए जो है चोरी होते हैं, 1 रुपया हमारे मुल्क का लगता है। कितनी बड़ी करप्शन है यार। तो आधी भी हो तो चलो मुल्क का निजाम चल सके, 99% चोरी हो जाता है। और फिर जो भी चोर होता है वो कहता है मुझे नहीं, मुझे क्या कहना
یہ نہیں کہتا کہ میں نے چوری نہیں کی، بلکہ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی تو چور ہے۔ ہم یہ حالات تعلیم سے بدلیں گے، ہم اس ملک کو تعلیم سے بدلیں گے۔ اور ایک بات میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو پتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح وہ اردو نہیں بول سکتے تھے، وہ انگلش بولتے تھے۔ وہ ہمارے رہن سہن سے اتنے واقف نہیں تھے۔ اگر ان کی قدیم تصویریں دیکھی جائیں تو آپ ان کی بھوت باش، ان کے لباس، ان کے جوتوں پہ اگر غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ انتہائی ڈیلیکیٹ قسم کے، انتہائی ڈیسنٹ ٹائپ کے وہ شخصیت کے مالک تھے۔ بڑے وہ اچھا لباس پہ خوش لباس قسم کے انسان تھے، اسی لیے ان کی ہر چیز کو فالو کیا گیا۔ جناح کے آپ کو نام پڑھ کے پریسز کے ان کے پیچھے، ان میں کوالٹی تھی، لیڈرشپ کوالٹی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس چل کے یہاں سے ایک وفد گیا جس میں ہمارے سینئر رہنما تھے، سر سید احمد خان وغیرہ، مجھے سارے نام یاد نہیں، یہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے گھر میں گزارش کی کہ آپ آئیں اور ہماری قیادت فرمائیں۔ آپ ذرا غور کرو، اس میں کچھ لوگ دینی رہنما بھی تھے، اس میں سیاسی رہنما بھی تھے۔ وہ سب گئے اور انہوں نے جا کے ان کو گھر سے بلا کے لائے کہ آپ ہماری قیادت فرمائیں تاکہ ہم اپنے مشن میں آگے کامیاب ہو سکیں۔ آپ کے بغیر بات یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لیڈروں کی بس سے، قیادت کی وجہ سے ملک اور قومیں ترقی کرتے ہیں۔ وہ لیڈر آیا اور اس نے پھر پاکستان بنا کے دکھایا۔ ان کے متعلق وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا سر آخر میں، اس کو انسٹرکشنز دی گئی، اس کو کہا گیا کہ تو نے مذاکرات کی میز پہ قائد اعظم کے ساتھ اتنے منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھنا، اتنے وقت سے زیادہ ان کے ساتھ تو نے نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تو زیادہ بیٹھو وہ تجھے کنونس کر لے گا، اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، اس کی گفتگو ایسی ہے، اس کی دلائل ایسے ہیں کہ وہ تجھے کنونس کر لے گا اپنے معاملے پر، تجھ سے جو کچھ کہنا ہوگا، جو کروانا ہوگا وہ منوا لے گا تجھے۔ یہ ہوتی ہے قیادت۔ یہ قیادت آتی ہے تعلیم سے، شعور سے، اور یہ چننی اتفاق ہے۔ دیکھو ہم لوگوں کو یہ نصیب ہو گئے، قائد اعظم کہاں سے آ گئے، انہوں نے ملک بنا دیا، اور اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہم چنتے ہیں کون سربراہ ہوگا ہمارا، ہم چنتے ہیں۔ تو جب ہم چنے تو اس سے پہلے تھوڑی تیاری ہوئی ہو، ماسٹر صاحب سے سیکھ لیں چننے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ایک اشتہار دیکھا ہے جس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ بندہ ووٹ مانگنے جاتا ہے تو وہ بنا ہوا انڈیا بھارت کا بنا ہوا بندہ ووٹ مانگنے جاتا ہے تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے اس کو جسے ووٹ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے اپنی ڈاکومنٹس، اپنی سی وی لائے ہو، تو کہتا ہے میں ووٹ لینے آؤں، سی وی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ چپڑاسی بھرتی ہوتا ہے تو اس سے بھی تم سڑکیں مانگتے ہو، ڈومیسائل مانگتے ہو، تو تم تو ہماری سربراہی قومی اسمبلی میں کرنے جا رہے ہو، تمہارے پاس کیا تعلیم ہے، تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ کیا ہے یہ اشتہار آنکھ کھولنے کے لیے ضروری ہے ہم سب کی، کہ یار ہم بھی جب فیصلہ کریں تو آنکھیں کھول کے، اور یہ تو نہیں یار کہ بس آئے وہ پاور ادھر گئے ادھر گئے، وہ مخالف ہے اس نے ادھر ووٹ دے دی، میں نے ادھر ووٹ دی، انہیں کہ ہم تو نظریاتی اسلام پارٹی کے، ایسا تو نہیں۔ یہ بات دور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج بات کرنے کا مزہ ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بچے میں اپنی بات سے دو تین چیزیں بتا دوں۔ جب یہ بچے تقریر کرنے آتے ہیں تو غور کریں، جو سماعت والے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کیسے کریں، ان کو تالی بجائیں تاکہ ان کی ٹانگیں نہ کانپیں، ان کو پتا چلے کہ ان کی بات کوئی سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں رٹا لگا کے ساری اسپیچ ویسے کر کے چلے جائیں۔ آخر میں انتہائی شکر گزار ہوں اسکول کا کہ جس نے مجھے بہت دفعہ اس اسٹیج پہ کھڑا ہونے کا موقع دیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اسکول کا جس نے مجھے تعلیم کی بنیاد میرے لیے اسی نے رکھی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اساتذہ اور اس ٹیم کو جنہوں نے اتنا اچھا رزلٹ جو ماسٹر صاحب نے بھی بیان کیا وہ دیا، اور اتنا اچھا اسکول بنا دیا کہ میں اب
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अब रईस मदरसा को मैं थोड़ी देर तक दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चंद बच्चों को जो टॉप पर उनको इनाम देना है और उसके बाद आपके लिए कौमी जाना है और फिर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम मौजूद है। आप 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से रिफ्रेशमेंट आप करके जाइए। मैंने पहले भी जिक्र किया है, आज के हमारे एक और मेहमान डॉक्टर उज़ैर साहब, ये हमारे मेहमान भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में हम क्लास फेलो भी थे, और सबसे बढ़कर बात कि मैं एमफिल की रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे दोस्त इस्माइल साहब भी कर रहे हैं, और ये हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे सुपरवाइज़र हैं। तो मैं इन्हें दावत दूँगा कि आप स्कूल से पढ़ के गए हैं, स्कूल में टॉपर थे, आपने जो तरक्की के मनाज़िर तय किए, आप आज के दिन कोई मैसेज देना चाहें इन नौजवान बच्चों को या इन लोगों को, प्लीज़ चौड़ी तकलीफ करने के लिए तो नहीं इधर आ रही, सिर्फ ये है कि इस स्कूल के साबका शागिर्द के लिहाज से इधर खड़ा। आज सुबह में यात्री अड्डे पे बात हो रही थी, तो एक लड़के ने मुझे कहा कि उज़ैर जो है वो शुरू से लाइक था। तो मैंने कहा लाइक नहीं था, लाइक बनाया गया था। लाइक किसने बनाया था? लाइक बनाया था वालिदैन की दुआओं ने, और लाइक बनाया था असातिज़ा की मेहनत ने। मेरा ख्याल है कि मैं अगर असातिज़ा का अगर जिक्र ना करूं तो गलत बात होगी। सबसे पहले शायद आप स्टूडेंट्स को ना पता हो, मैंने कोई बीकन हाउस से नहीं पढ़ा, मैंने कोई सिटी स्कूल से नहीं पढ़ा, रूट से नहीं पढ़ा, बल्कि इसी प्राइमरी स्कूल से मैंने पढ़ा। ये तो आपके साथ है प्राइमरी स्कूल। और उसी प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा अगर मैं उनका ना जिक्र करूँ तो ये भी गलत बात है। इधर बैठे हुए हैं सर मुशर्रफ साहब और सर मदूद साहब, ये मेरे उन्होंने उधर से मुझे तालीम दी, और उसके बाद हाई स्कूल में दाखिल। जब हाई स्कूल में आया तो कुछ तो असातिज़ा इधर से जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी इधर मौजूद हैं, जिनमें से सर रहूर साहब, सर इम्तियाज साहब, ये दोनों अभी मौजूद हैं। कुछ जा चुके हैं लेकिन अपनी निशानियां छोड़ के जा चुके हैं, जिन मेरी मुराद खुरम अजीज साहब से, जो सर अजीज साहब से। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे लायक असातिज़ा ने बनाया। अगर ये ना पढ़ाते, इतनी मेहनत से ना पढ़ाते, तो शायद मैं आज इस मकाम तक ना पहुंच सकता। और मैं बखूबी जो मैं टीचर हूँ, इन्हीं असातिज़ा की मेहनत से काउंसिल सेटअप में मैं उधर स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि कोई टीचर जो है वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता स्टूडेंट से, और स्टूडेंट के लिए ये पैगाम है तालिब इल्मों के लिए, कोई भी टीचर अपने पास जो भी इल्म है वो जरूर फैलाता है, हर चीज कोशिश करता है कि मेरा अक्स हर तालिब इल्म में नजर आता है, और वो अक्स तालिब इल्म में उसी वक्त नजर आता है जब तालिब इल्म तालिब हो उसका। जब वो तालिब होगा, आप यकीन करें जितना आप हासिल करेंगे, अभी जिस तरह इन्होंने बात किया जाती स्कूल में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3री पोजीशन आई है,
मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह असातिज़ा इकराम हेडमास्टर साहब की निगरानी में ये तरक्की करते रहे तो एक वक्त ऐसे आएगा, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, यही बच्चे इंशाल्लाह जाके नस्ल इस्लामाबाद में जब पता चलेगा, उधर से पूछा जाएगा तो पता चलेगा मैट्रिक जातरी स्कूल से किया है, यूनिटी लाहौर में पूछा जाएगा तो पता चलेगा जी मैट्रिक जातरी स्कूल में किया है, यूनिटी टेक्सला में पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि जातरी स्कूल से मैट्रिक किया है। और आप अंदाजा करें, एनालिसिस कर लें, वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान में जितनी भी की पोस्ट है, मैंने तो खुद एनालिसिस किया, जितनी भी की पोस्ट में बंदे बैठे हैं वो ये नहीं कि किसी बीकन हाउस से पढ़े हैं या वो कहीं सिटी स्कूल से पढ़े हैं, वो इन्हीं स्कूल से पढ़े हैं। सिर्फ वजह यह है कि हमारी थोड़ी सी सोच बदलने की, हमारी सोच ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ाते हैं। सुबह की बात हो रही थी तो मैं कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वजह यह है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम ऐसा करते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो थोड़ा सा मेहनत करने वाला बच्चा होता है, हम कहते हैं कि उसको फौजी फाउंडेशन में दाखिल करवाएं, हम कहते हैं उसको और किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, उसको एक दफ़ा इस गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल तो करवाएं, फिर उसके बाद देखें कि ये असातिज़ा इकराम कैसे पॉलिश करते हैं। मुझे वो वक्त याद है, आज से 2-3 साल पहले 2014 में मैंने पहला लेक्चर दिया था नस्ल इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक ऐसी क्लास को लेक्चर दिया था जिसमें पूरे बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, कोई रावलपिंडी बोर्ड का टॉपर है, कोई मुल्तान बोर्ड का टॉपर है, कोई गुजरांवाला बोर्ड का टॉपर है, सारे बोर्ड के टॉपर्स थे जिनको मैं पढ़ा रहा था। तो पहला दिन मुझे याद है, जब मैं क्लासरूम में दाखिल होने लगा था तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बनाया कि ये बोर्ड के जो टॉपर्स हैं इनको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और उसके पीछे किसकी मेहनत थी? वालिदैन की दुआएं थी और इन्हीं असातिज़ा की मेहनत थी कि मैं इन्हीं असातिज़ा की मेहनत की वजह से और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैंने जातली स्कूल से मैट्रिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह PhD की डिग्री। मुझे वो भी बात याद है जिस तरह चौधरी साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किलों से पढ़ा। मुझे याद है कि मैं FSC में था तो घर में चूंकि मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे वो टीचर थी, उन्होंने घर में बात की कि फलां फीमेल टीचर की बच्ची जो है वो नस्ल में एडमिशन लिया उसने। तो मुझे वो भी बात याद है कि मैं सोच रहा था कि नस्ल में, और साथ उन्होंने ये कहा था कि नस्ल में बड़े अमीर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और वाकई उधर बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारा तो खैर एडमिशन होना उधर मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बेस ऐसे बनी थी और मैं उस मकाम तक पहुंचा जब नस्ल में हमने एडमिशन लिया। तो क्योंकि हम फीस नहीं पे कर सकते थे, अभी भी 9,000 या 11,000 पर मंथ फीस है, लेकिन हमारा एडमिशन स्कॉलरशिप पे हुआ था। और वो इन्हीं असातिज़ा की मेहनत, क्योंकि इन्होंने बेस बनाई। आगे तो बंदा 40 पढ़ता है मैट्रिक के बाद, सबसे यही आम दौर होता है मैट्रिक का। और बड़ी खुशी हुई है जब बता रहे हैं कि इतने मार्क्स लिए हैं, इतने पास हुए स्टूडेंट्स। मैं उधर भी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, आप लोगों के लिए भी ये पैगाम है तलबा के लिए, वालिदैन के लिए सबसे पहले ये पैगाम है, ये मत सोचे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल जातरी में तालीम नहीं, आप अपने बच्चे दाखिल तो करवाएं, अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एक दफा
सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती पाकिस्तान में। जरूर नौकरी मिलती है, पहले आप अपने आप को मनवाएं तो सही। और आप मनवाएंगे किस बेस पे? मेहनत की बेस पे और गाइडलाइन पे। आपके असातिज़ा जो आपके साथ गाइडलाइन आपको देते हैं, इनकी गाइडलाइन पे अमल करें। हो नहीं सकता कि आप अपने आप को मनवा नहीं सकेंगे। और देखिए मेरे, बल्कि मैं वाकया आपको बताता हूँ, पिछले दिनों हम PhD कर रहे थे, आखिरी फाइनल में थे, तीसरी में थे। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कासिम साहब, पक्के इकट्ठे रहे, 15 साल से इकट्ठे हैं, अभी भी टीचर हैं। उनके इलाके में एक बादशाह शख्सियत थी, उन्होंने अपने विमरान को कहा कि अपने इलाके के जो पढ़े लिखे हजरात हैं आप उनकी लिस्ट बनाएं और उनके घर वालों में पैगाम दे दें। घर वालों को बताएं कि हमारे लीडर से कांटेक्ट करें और वो उनको अच्छी जगह पे लगा देंगे, अच्छी नौकरी देंगे। तो उनके जब वालिद साहब को कहा गया कि आप ऐसा करें कि फलां बंदे से मिलें, तो क्यों जी? उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जी वो अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छी नौकरी, जिस तरह बच्चे ने इतना पढ़ लिया अपनी मेहनत से, वो अच्छी नौकरी भी ले लेगा, मुझे जरूरत कोई नहीं है किसी लीडर के पास होने। और वाकई ऐसा हुआ, जो ही हमने डिग्री कंप्लीट की तो हमारे लिए आगे नौकरी दिया। तो ये मत समझे कि आजकल का दौर है जी नौकरी नहीं मिली। सिर्फ ये है कि कंपटीशन बढ़ गया और उस कंपटीशन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। यानी पहले जिधर हम जो है 100 को कम्पीट कर रहे थे, आप शायद 1000 को कम्पीट कर रहे होंगे या 10,000 को कम्पीट कर रहे होंगे। तो 10,000 में जब आप प्रोमिनेंट होंगे तो जरूर आपको नौकरी मिलेगी। और ये नहीं कि आप उधर करेंगे कि निकल उसका आगे निकल जाएगा, मैं रह जाऊंगा। इधर ही मैंने पढ़ा है। और आप देखें, मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट लेवल पे आम माइंड सेट ये है कि फौजी फाउंडेशन में एडमिशन दिलवाएंगे या किसी अच्छे बीकन हाउस में एडमिशन दिलवाएंगे तो उसकी बेसिक ठीक हो जाएगी, इंग्लिश ठीक हो जाएगी। हालांकि हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो शुरू से ही इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास आके पढ़ रहे हैं इन्हीं स्कूल से पढ़ के। सिर्फ ये मेहनत है। और टीचर, कोई भी टीचर कंजूसी नहीं करता तालीम देने में। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना उस टीचर से हासिल करते हैं। जितना भी हासिल करेंगे इतना ही टीचर और ज्यादा देता जाएगा। और बड़े फख्र की बात है जाफरी स्कूल के लिए कि यहाँ पे सारे ही मेहनती टीचर हैं और जाफरी स्कूल का एक नाम होगा और इंशाअल्लाह आगे बड़ी फील्ड का नाम होगा। और इसी तरह ये जो जिस इवेंट ये रिकॉर्ड किया गया कि 14 अगस्त 14 आज़ादी, स्टूडेंट्स को मैं अक्सर बताता रहता हूँ, चले आजाद मुल्क हमने हासिल किया है ठीक है, लेकिन ये आगे इसके हमारे फराइज हैं, हमारे फराइज हैं। और वो फराइज क्या है कि इसकी तरक्की का हिस्सा लें और इसकी तरक्की में ऐसे नहीं हिस्सा ले सकते। उसका मेन जो है वो यही हमारे पास प्यार है तालीम का। जब हम तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना खुद तजर्बा किया है, मेरी FSC में भी क्या सोच थी और PhD के बाद भी क्या सोच थी। FSC के बाद मेरी आप जैसी सोच थी, सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती, लेकिन PhD के बाद मैंने तजर्बा कर लिया कि सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है, जितना आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे, ज्यादा तालीम हासिल करेंगे, इतनी ही आपकी सोच पॉजिटिव होती जाएगी। तो जब पॉजिटिव सोच हो जाएगी फिर आप अपने वालिदैन की भी इज्जत में इजाफा करेंगे, अपने असातिज़ा की इज्जत में भी इजाफा करेंगे और अपने स्कूल की इज्जत में इजाफा करेंगे और अपने मुल्क की इज्जत में भी इजाफा करेंगे। मास्टर साहब का और दीगर असातिज़ा इकराम का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके थोड़ी सी हाजिरी
حاضرین معذرت